Hi everyone, this is Ramya from Temperature Master near 𝗧𝗲𝗃 Medical College, 𝗧𝗃𝗃. So today I would like to discuss our case note with you. So the letter is to a doctor and the name of the doctor is Dr. Ryan Robson. So he is an allologist. Okay. So the first thing what you have to see when you get a case note is that you need to go to the writing task and read and understand to whom you are writing and why you are writing the letter. So let's read the writing task, in which it is saying that using the information in the case note, write a letter of referral to Dr. Robson, an allologist at a central hospital, for testing and identification of Mr. Riddle's allergies. Okay, that means we are writing to this doctor in order to understand or in order to identify what are the allergy factors for this particular patient. Okay, so address the patient to Dr. Ryan Robson, allologist, Central Hospital, Old Town. So these are the information what we get. Okay, so we need to analyze what all information we get. In the information we are writing to the doctor who is an allologist. What is the purpose? Because we need to understand what is the actual condition or what is the actual reason for this particular patient's asthma. There can be some allergens and we are not able to identify it. So we are requesting this particular doctor to identify, to provide further testing in order to identify the allergens. Okay, so how to start the letter? Definitely this is a referral letter, so go for writing. I'm writing to refer, or you can just write like I'm referring Mr. Riddle who is presenting with asthmatic symptoms. Now we need to make the request. What is the request? We requires further testing and further testing in order to identify the allergens. Okay, so I hope the introductory paragraph was clear. It's not that big task to write the introduction and conclusion. Most of the students know how to write introduction and conclusion. The confusion comes on the second and third paragraph or the body paragraph. Now what we have to do is that we need to make selections. Okay, then we can organize. So what all information has to be selected? In the notes you can see that the patient name is there and the symptoms of asthma. So what we have to do is that you have to underline, take a pencil or pen and you need to underline. Tom Riddle can be underlined and asthma can be underlined from the first sentence. Now next, date of birth. Of course we require the date of birth, we require it, address, that's also needed. Then comes to the social history. What all information has to be selected from the social history? You can just take the history. Student can be taken, non-smoker. So that means the patient is a social drinker and sports indoor football. So yeah, just think whether what all information has to be selected from this. Since the patient is having asthma and the age is 20, so the patient is not smoking. So that is one of the reasons behind this asthma. But here in this particular case, the patient is not smoking. Okay, now comes to the family history, in which first one father shoulder reconstruction. It's not really important. Okay, asthma patient and it's for his father, so that is least important, so we can just put an into over there. Then mother hypertensive, that is also not actually needed. Then comes grandfather asthmatic, that means he has a family history of asthma, that is from her paternal side, and grandfather is asthmatic. Then comes younger sister IgA nephropathy, that is also not important. Then comes the medical history. See what are the medical history. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മയുണ്ടെന്ന്. നിൽ എപ്പിസോഡ്സ് 8 വർഷമായിട്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. എക്സിമ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുണ്ട്, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന നോൺ അലർജീസ് ആണ്. സോ അറിയുന്ന അലർജീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ടേക്കൺ. ദെൻ കംസ് സം ഡേറ്റ്സ് അല്ലേ. 1-ാം തീയതി ഉണ്ട്, 2-ാം തീയതി ഉണ്ട്. Then comes 14/6. Okay, so ഈ മാസം 1-ാം തീയതിയാണ് ആദ്യം വന്നേക്കുന്നത്. 2 weeks breathlessness ആണ്, നീഡ്സ് ടു സിറ്റ് അപ്പ് ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ്മാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 1-ാം തീയതിയിലത്തെ നമുക്കെടുക്കാം, 2 weeksഉം ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ്സും നമുക്കെടുക്കാം. പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫിങ്ങും വീസിങ്ങും ഐസിൻ്റെ ഇച്ചിങ്ങും ഉണ്ട്. മിസ്സിംഗ് ഗ്ലാസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ലീവ് ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് 2 points ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ.
പിന്നെ താഴോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നോട്ട്സ് കാണാം, ഇൻ വിച്ച് ന്യൂ അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് അവർ മാറിയേക്കുവാണ്. അവിടെ 2 ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഡസ്റ്റി ഓൾഡ് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ട്, സ്ലീപ്സ് ഓൺ ഫ്ലോർ ആണ്. ഈ കുട്ടി ലൈക്ക് ഈ പേഷ്യൻ്റ് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോറിലാണ്. സോ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ടേക്കൺ. പിന്നെ വരുന്നത് 2-ാം തീയതിയാണ്. 2-ാം തീയതിത്തെ CHR എടുത്തു, അത് ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ പ്രീ ബ്രോഞ്ചിഡിലേറ്റർ ഉണ്ട്, FEV1 3.61 പോസ്റ്റ് ബ്രോഞ്ചിഡിലേറ്റർ FE1 4.35 ആണ്. സോ അത് CHR ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളതും പോസ്റ്റ് ബ്രോഞ്ചിഡിലേറ്ററിൻ്റെ FE1 4.35 അതും നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ റെസ്പോൺസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് 20%. സോ അതും നമുക്ക് എടുക്കാം, ബിക്കോസ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് അലർജിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഡയഗ്നോസ്. പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലാനാണ്. ഓക്കെ, 2-ാം തീയതിയിലത്തെ പ്ലാനാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഓറൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, പ്രെഡിൻസോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 50 mg 10 ഡേയ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ ആൽബറ്ററോൾ ഇൻഹേലർ ട്വൈസ് ഡെയിലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിംബിക്കോട്ട് ഓക്കെ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ബുഡൻസനൈഡ് ഫോമെട്രോളും ഉണ്ട്. അഡ്വൈസ്ഡ് അലർജൻ മാനേജ്മെൻറ്റും റിട്ടേൺ 4 weeks ആസ് നീഡഡ്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുത്ത് വിട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊടുത്ത മെഡിസിൻസിൻ്റെ കാര്യവും നെബുലൈസേഷൻ്റെ കേസെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹേലറിൻ്റെ കേസെല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഇനി 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ 1 week, റൈറ്റ്. 2-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് 14-ാം തീയതിയാണ് വന്നേക്കണം. ഓക്കെ, സംവാട്ട് 2 weeks ആയി. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്, സ്ലീപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണുള്ളത് 7 nights ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഉണ്ട് 7 days ആയിട്ട്. പിന്നെ എന്താ, ആൽബട്രോൾ 5 to 6 times അതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ യൂസ്. 5 to 6 times ആണ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എക്സിമ ഫ്ലെയർ ആണ്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ 37 degrees Celsius എന്നാണ് പറയുന്നത്. BP ഹൈ ആണ്. പൾസ് 122 beats per minute ആണ്, അതും ഹൈ ആണ്. സോ വി റിക്വയർസ് ദീസ് 2 information. Then comes respiratory rate ആണ് 32 breaths per minute, definitely we require. Then comes oxygen saturation 88%. ഓക്കെ, അതും കുറച്ച് കുറവാണ്. ABG PA ഓക്സിജൻ 62 mmOg ആണ്, ബിലോ നോർമൽ റേഞ്ച് ആണ്. 42 mmG ഉണ്ട്. മസ്കുലേറ്ററി ബൈലാറ്ററൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ലങ് സൗണ്ട്സും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഓൾ വോണ്ട് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പിറേറ്ററി വീസിങ് അപ്പർ ലോവർ ഫീൽഡ്സ് ആണ്. അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ഓക്സിജൻ 3 liter നമ്മൾക്ക് കൊടുത്ത കേസാണ് കേട്ടോ. ആൽബട്രോൾ അവർലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോർട്ടിസ്റ്റെറോയിഡ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസും ഉണ്ട്. ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 17-ാം തീയതി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്കസ്ഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ട്രിഗേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ഇൻഹേലർ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുവാണ് അലർജിസ്റ്റിന്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂം യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു. അലർജി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നടത്തേണ്ടത്. ഗൈഡൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു കേസ് നോട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മയുള്ളതായിരുന്നു. കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് 8 വർഷത്തോളമായിട്ട് കൊച്ചിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇവരിപ്പോൾ പുതിയൊരു അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പൂച്ചയുണ്ട്, ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് എ ക്യാറ്റ്. പിന്നെ ഓൾഡ് കാർപ്പറ്റ് ആണ്, താഴെ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പുള്ളിക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു, പക്ഷേ അത് കുറയുന്നില്ല. അലർജി എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു allergist in order to identify the cause of this asthma. Okay, കേസ് നോട്ടിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. നമുക്ക് റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണ്, പ്രസൻറ്റിംഗ് വിത്ത് ആസ്മാറ്റിക് സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് പറയാം. റിക്വയേഴ്സ് ഫർദർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അലർജൻസ്. ഓക്കെ, അത്രയും നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എമർജൻസി ലെറ്റർ. ഇയാൾക്കൊരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്മയുള്ളതും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മയുള്ളതും 8 വർഷമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യവും എക്സിമ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് വരുന്ന കാര്യവും നോൺ അലർജീസ് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? മിസ്റ്റർ റിഡിൽ ഹാസ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്മ. അത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മ വിച്ച് വാസ് വെൽ കൺട്രോൾ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 8 years. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു. വിച്ച് ഡിൻ ഷോ എനി സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എക്സിമയുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് അലർജീസ് ഒന്നുമില്ല. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് എക്സിമ ബട്ട് നോ നോൺ അലർജീസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്?
ഒന്നാം തീയതിയിലത്തെ ഇൻഫർമേഷനും രണ്ടാം തീയതിയിലത്തെ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ഏതൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. 2 weeks ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫിങ്, വീസിങ്, സ്വിച്ചിങ്, മിസ്സിങ് ക്ലാസ്സസ്, ഇതെല്ലാം. പിന്നെ ന്യൂ അക്കോമഡേഷൻ, 2 cats, ഡസ്റ്റി ഓൾഡ് കാർപ്പറ്റ്, സ്ലീപ്സ് ഓൺ ഫ്ലോർ, ഇത്രയാണുള്ളത്. അതിൽ മിസ്സിങ് ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. രണ്ടാം തീയതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ CHR ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ പ്രീ ബ്രോഞ്ചിലേറ്റർ FEV1 3.61 അത് രണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ റെസ്പോൺസീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, 20%. ഓക്കെ, ഡയഗ്നോസിസ് ആസ്മയാണ്. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണ്? പെരഡിൻസോൾ 50 mg 10 days ആൽബെട്രോൾ ഇൻഹേലറുമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? മിസ്റ്റർ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ റിഡിൽ പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നാം തീയതി വന്നു വിത്ത് കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ് ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ്, 2 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ള ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ്സുമായിട്ട് വന്നു, എലോങ് വിത്ത് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫിങ്ങും ഇച്ചി ഐസും. ഓക്കെ, അത് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഫ്രം കോളേജ്. വേണമെങ്കിൽ ആ മിസ്സിംഗ് ഡേയ്സും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇത് മിസ്സിംഗ് ഡേയ്സിന് ലൈക്ക് ലീഡ്സ് അവേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി പുള്ളി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ്? പുള്ളി ഒരു ന്യൂ ഹോമിലേക്ക് മാറിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം, ഹി ഓൾസോ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഹി മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ അക്കോമഡേഷൻ വെയർ ഹി ഹാഡ് 2 cats ഉണ്ട്, എ ഡസ്റ്റി ഓൾഡ് കാർപ്പറ്റ് ആൻഡ് സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്ലോർ. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. പിന്നെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത വിസിറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ ഓൺ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി, വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഓൺ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്, ഓൺ ഇന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയാം. മിസ്റ്റർ റിഡിൽസിൻ്റെ പ്രീ ബ്രോഞ്ചിലേറ്റർ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുക. ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, 20%. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താ? ഹി ഹാഡ് ആസ്മ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോഡ് ഹി ഈസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ആസ്മയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫോർ വിച്ച് ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ് ഓൺ പെരഡിൻസോൾ ആൻഡ് ആൽബെട്രോൾ ഇൻഹേലർ. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് 50 mg 10 days അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും അത്രമേൽ നെസസറി അല്ല. നമ്മൾ എന്ത് സംഭവം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? 14ാം തീയതിയിലത്തെ കേസാണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അതിൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യണം. ആൽബെട്രോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, എക്സിമ ഫ്ലെയർ ആയത്, വൈറ്റൽസിൻ്റെ കേസൊക്കെ ഇച്ചിരി എലിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ്റെ കാര്യം നോർമൽ ലെവൽ, ബിലോ നോർമൽ ലെവലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് പറയണം. മസ്കൾട്ടേഷൻ, ബയലാറ്ററലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ലങ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എക്സ്പിറേറ്ററി വീസിങ് ഉണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ഓക്സിജൻ 3 liter, അറ്റൈൻഡ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് 93%. ആൽബെട്രോൾ അവർലി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. IV കോർട്ടിസ്റ്റെറോയിഡ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 14th-ൻ്റെയും 17th-ൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ അടുത്ത എഴുതാം? നമുക്ക് ഓൺ ഇന്ന ഡേറ്റ്, ആ ഡേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ 14/6/2018 ഹി അഗെയിൻ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസും എക്സിമയുമായിട്ടാണ്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ, പൾസ് റേറ്റ് ഒക്കെ നോർമൽ ലെവൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ എലിവേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എബവ് നോർമൽ ലെവൽസ് ആണെന്ന് പറയാം. വേറാസ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് PA ഓക്സിജൻ വെയർ ബിലോ നോർമൽ ലെവൽസും. ഓക്കെ, പിന്നെ അസ്കൾട്ടേഷൻ റിവീൽഡ് ഡിമിനിഷിങ് സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അസ്കൾട്ടേഷൻസ് റിവീൽഡ് ഡിമിനിഷിങ് ലങ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി വീസിങ്. ഓക്കെ, ഇനി 3 liter ഓഫ് ഓക്സിജനും ആൽബെട്രോളും IV കോർട്ടിസ്റ്റെറോയിഡുമാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക. 3 liter ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ആൽബെട്രോൾ ആൻഡ് IV കോർട്ടിസ്റ്റെറോയിഡ് വെയർ അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? 17/8 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 months later ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 months later എന്ത് പറ്റി? എഡ്യൂക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ട്രിഗേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഹേലർ വെയർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ്. അപ്പോൾ 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ടാക്കിയും പറയാം കേട്ടോ. ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് ലെറ്റർ വരുന്നു എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് 14th വരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ വിത്ത് അക്യൂട്ട് എക്സാബേഷൻ ഓഫ് ബ്രോഞ്ചൽ ആസ്മയായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഓക്സിജനും അവർലി ആൽബെട്രോളും ആൻഡ് ഇൻട്രാവേനസ് കോർട്ടിസ്റ്റെറോയിഡ്സും പറയാം. എന്നിട്ട് സബ്സിക്വൻറ്റ് ടു ദിസ് വിസിറ്റ് പുള്ളിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തു എബൌട്ട് പോസിബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ട്രിഗേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഹേലർ. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടല്ല, കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് വേർഡ് ലിമിറ്റ്
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ പറയുമ്പോഴാണ് വലുതാകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺസൈസ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി വാട്ട് ദേ ആർ ചെക്കിംഗ് വെദർ യു ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു കൺസൈസ് യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ നമുക്കൊന്നുമില്ല, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഉള്ളൂ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബവ് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫർദർ ടെസ്റ്റിങ്ങും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അലർജീസും പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബവ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൈൻഡ്ലി കണ്ടക്ട്, നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇഫ് യു കുഡ് കണ്ടക്ട് നെസസറി അലർജിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ നിന്നും എടുക്കേണ്ടതും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും. ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് തൊട്ടുള്ളത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എമർജൻസി കേസ്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 1-ാം തീയതി വന്നത് തൊട്ട് 2-ാം തീയതിയിലത്തെ 1-ലെയും 2-ലെയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എഴുതാം. ആൻഡ് 14th-ൻ്റെയും 16th-ൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഒന്നിച്ചായിട്ട് എഴുതാം. ആൻഡ് ഗോസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു.